साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब बनगी। ओम सच्चिदानंद गुरुवे नमः। आप सर्वनो ज्ञान योग सेवा समिति हार्दिक स्वागत करे। चौथा चरण में बीजा सत्र में प्रवेशता ज्ञान योग सेवा समिति अनहद आनंद ने लागणी अनुभवे छे। आजे आपनी वच्चे बे समर्थ महापुरुषो दर्शन और सत्संग नो लाभ आपवा माटे पधार्या छे। तो पहला अपनी फरज थाय छे एमनुं पूजन करवुं जोईए। गुरुपद पंकज पूंजता 14 लोक पूंजा, शिव बिरंशी शारदा गुरु तणाच सगा। तो परम पूज्य संत श्री परमानंद साहेब, गुरु श्री मोहनदास साहेब, तेमज परम पूज्य संत श्री भिखादास साहेब, गुरु श्री महावीरदास साहेब, आ बन्ने महापुरुषों पूजन करवा माटे पधारशे महेंद्रभाई तथा कपिलाबेन। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो, तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। परम पूज्य संत श्री परमानंद साहेब नु पुष्प माला अर्पण करवा तेमज आशीर्वाद लेवा माटे पधारशे बाबूभाई तथा गणपतभाई वाघेला। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो, जय हो गुरुदेव तुम्हारे जय हो।
પુષ્પમાળા અર્પણ કરવા પધારશે. એકનું બધા પછી બે માં સત્તાન સાહેબ ચાલો ચાલો હવે ભીખાદાસ સાહેબ ને સાલ અર્પણ કરશે. ભીખાદાસ સાહેબ ને સાલ તથા ભેટ અર્પણ કરશે અરવિંદભાઈ તથા ઇન્દુબેન અને બાબુભાઈ. આવું હોય કોણ? બાબુભાઈ तो सही गुरुवर आओ तो सही, आओ तो सही गुरुवर आओ तो सही. चलो બધા फटाफट નીકળી આવો. दर्शन को प्यासी अखियां तरस रही, दर्शन को प्यासी अखियां तरस रही.
હવે આપ સર્વો વિતી બંને મહાપુરુષોને 12 વાગ્યા સુધીમાં સમજીને અડધું અડધું કરી નાખ. 50-50 आज मैच 50-50 છે. હા, તો બંને મહાપુરુષોને નમ્ર વિનંતી કરો કે આપ ગુરુ તત્વની અખંડ મસ્તીમાં અમને વાત તરબોળ કરો કે અમારે જગત ન રહે, એક સાહેબ સિવાય બીજું કઈ ન રહે. પરમાનંદ સાહેબ પહેલા બોલશે, ત્યારબાદ ના પહેલા ભીખાદાસ સાહેબ, પછી પરમાનંદ સાહેબ. સાહેબ બની ગયો. हेलो कभी सॉरी बधानी माफी लो आगे मारू कड़ू बेसी गेलू छे. कबीर नाम परम पुनीतम युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम दातार मुक्तम पुरुष पुराणम चरणारविंदम सततम नमामि चरणारविंदम सततम नमामि. बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय. बोलिए गुलाबनाथ बापूની જય. અને આ શિબિરમાં જેને આપણને ભેગા કર્યા છે અને ખૂબ ખૂબ આનંદ અપાયો છે અને સ્વરૂપની પ્રતીતિ કરવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે મોજેદરિયા બાપુની પણ જય. सकल हंस को बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब. આમ તો ઘણું ખરેખર બે શીખ્યું છે, થોડું આટલું ખુલી છે તો સારું છે. જેટલો મારે કહેવું તો બહુ છે, પણ હવે ગળાના કારણે શું કહી શકાય, પણ બહુ સરસ વાત કરીએ. માનવ દેહ, મનુષ્યનો દેહ મળ્યો છે અને અતિ દુર્લભ છે. કબીર સાહેબ કચ્ચા ફલ गिर जाए फिर न लागे डार. पाकू फल तो गळे નીચે પડે તો પાછું ઉગે, પણ જો કાચું ફળ ગળી જાય તો પછી ઉગતું નથી, એનું ઉગવાનું મટી જાય છે. એમ આપણને કાચા ફળનો અર્થ એ થાય છે કે આપણે જીવિત मृतक अवस्था प्राप्त करनी. कच्चे फल के अर्थ यही होता है कि जीवन मृतक अवस्था प्राप्त कर लेना. अब बात करता हूँ सदगुरु की. सदगुरु क्या करते हैं और सदगुरु हमारे लिए क्या है. कल रात को सत्संग चलता था, उसमें गणपति की बात आई थी. गणपति की बात में बोलते थे सब गणपति की पूजा क्यों करते हैं. अब गणपति क्या है ये किसी को मालूम नहीं है. गणपति मैं कभी कभी किसी को प्रश्न करता हूँ जो गणपति के उपासक उनको, तो अगर आपके घर पर गणपति जैसा लड़का पैदा हो तो आप क्या करो. आपके घर पर अपने बच्चे को, अपनी बीवी को गणपति जैसा बड़ी सूट वाला, बड़ी कान वाला, बड़ी फोटो, तो आप क्या करो. आप बोलोगे कि खोड़ीला लड़का है, खोड़ है उसे, लड़के में क्या है खोट है. तो ये स्वरूप है. स्वरूप क्या है तो गुरु ये स्वरूप करते हैं. आप सब गणपति है, आप सब गुणपति है. गुणपति का अर्थ है गुणों का पति. आप सब गुणपति है. कैसे है मैं आपको बताऊं. जब हम सदगुरु के शरण चाहते हैं तो तन मन धन शीश अर्पण करते हैं. अब तन मन धन शीश अर्पण करने के बाद क्या होता है, गुरु जी क्या करते हैं मैं आपको बताऊं. अपना सिर उठा लेते हैं. जैसे शिव जी ने अपने बच्चे का सिर काटा और फिर उसके ऊपर हाथी का सिर लगा दिया. अब ऐसी सरकारी उस जमाने में होगी क्या पता नहीं, पर इस मतलब क्या अलग है. जिसकी आंखें, जिसका कान, जिसका नाक, जिसके दंत अलग अलग है, तो इसमें क्या है छोटी छोटी आंखों से छोटे झीणा में झीणी सबसे झीणी वस्तु देख सकते हो आप. अपना जो गणपति गुरु जी नया सिर लगाते रहे ऐसा लगाते, तो सबसे छोटी आंख तो छोटी से छोटी चीज देख सकता है. फिर लंबे लंबे कान, तो वो कहने चाहते हैं कि गलत वस्तु को फेंक दो, अच्छी वस्तु को सार को ग्रहण करो.
तो सार ग्रहण करने के शील होते हैं। फिर लंबे दांत देते हैं। उसमें हाथी के 2 प्रकार के दांत होते हैं, एक जो बाहर दिखता है और एक अंदर होता है। बड़ा जो दांत है उसे वो चारा नहीं चरता, अंदर के दांत है उसे वो चारा चरता है। तो सदगुरु ऐसे कहते हैं कि तुम्हारे बाहरी तो बाहर के दांत से क्या है, दिखावे के दांत है, उससे चारा नहीं चल सकता। ऐसे सदगुरु बोलते हैं कि तुम्हारा दिखाव बाहर का जैसे भी वैसा चलेगा, पर अंदर के जो दांत है वो तुम्हारा चारा चलेगा। अंदर का दांत गुरु जी देते हैं, जिसे हम भजन करते हैं, जिसे हम भोजन का आहार करते हैं, ऐसे अंदर के दांत। और संसार में सबसे बड़ी कीमती चीज़ हो तो अपना नाक है। हम बोलते हैं भाई उसका नाक कट गया, ऐसा काम हुआ तो उसका नाक कट गया। तो हाथी का सबसे बड़ा नाक है। उसी नाक से सदगुरु हमें वही नाक दे देता है कि तुम्हारा नाक बड़ा हो, तुम्हारे संसार में बड़ी इज्जत हो और उसके साथ तुम जी सको। और ये सदगुरु करते हैं। और अपना सिर काट कर सदगुरु के शरण जाओ तो पहले शीश देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? शीश। शीश अहंकार का प्रतीक है। आप किसी को मालूम नहीं होगा शायद, जो शिव जी ने गणपति, वो जो गणपति का पहला वाला सिर था वो काटा फिर कहाँ गया? नया सिर तो बिठा दिया, पर जो पहले सिर था जो काटा हुआ था वो सिर कहाँ गया? तो वैसा शास्त्र ऐसा कह रहा है वो सिर चंद्र के रथ में गया। और चंद्र के रथ में दरिया के किनारे पर उसके बूंद पड़े जो लोही के खून के, और उस खून में से वो अभी नारियल है ना, उसमें से उत्पन्न हुए है। और नारियल का जो शीश है ना, सब शिफर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको पूरा खोल देना। उसके आगे जो चोटी रखते हैं चोटी भी निकाल देना। चोटी निकालोगे तो पता चलेगा ये सिर है। क्या है? उसमें 2 आंखें होती है, नाक होता है, मुंह होता है, तो वो अपना सिर है। और वो सिर अपने सिफर के, अपने सिर के बदले में हम सिफर गुरु जी को देते हैं। और गुरु जी वो सिफर को, अहंकार को ढंक देता है। और नया जो सिर लगाते हैं हाथी का, वो गणपति का है। और जब शिष्य के पास, जब गुरु से शिष्य गणपति बन जाता है, गणपति बन जाता है। बड़ा पेट होने का कारण यही है कि जितनी बातें सुनो इतनी अपनी पेट में रखो, उसे बाहर निकालने का नहीं। ये गणपति की उत्पत्ति है। गणपति का सिर ऐसा क्यों बना? तो नया सिर लगाना ये गुरु सदगुरु ही कर सकते हैं। जैसे शिव जी ने किया ऐसा ही सदगुरु करते हैं। जब आप बोध में बैठोगे, आप सब तो बहुत ठीक हो, लेकिन आपको पता होगा हमारे यहाँ, हमारे गुरु परंपरा में क्या चलता है, हम देते हैं सिफर, उसके ऊपर पान आता है कपूरी वाला, वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर पैसा रखते हैं। तो बोलते हैं यहाँ रहते, ये सब सिर पर डाल के, ये गुरु जी मेरे उसके बदले में दे रहा हूँ, तन मन धन। अब जिसका सिर कट गया हो, जिसका तन चला गया, जिसका मन चला गया, अब वो क्या करेगा? उसके पास कुछ बचेगा? बचेगा? बोलो बचेगा कुछ? हाँ बचेगा। जैसे ये ग्लास में आपको देता हूँ तो ग्लास के साथ में आऊँगा, ग्लास के साथ में मैं आऊँगा, तो अपना तन मन धन से दे रहा हूँ, पर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो जो बचता है उसको सदगुरु उपदेश देता है। जो बचता है उसको सदगुरु उपदेश देता है कि तू क्या है। तो मैं थोड़ी झलक देता हूँ। अपने शरीर दे देने के बाद अपना स्वरूप कैसा रहता है? अनंत हो जाता है, वो छोटा रहता है नहीं। जो देह का आवरण था वो चला गया, अब वो अनंत हो गया। ऐसे सदगुरु की परंपरा में चलता है। पर मैं एक बात सोचता हूँ, तो मैं आपको बोलूँ आप आत्मा हो, आपको कुछ करने का नहीं, तो आपको उसका प्रतीत नहीं होगा। मैं आत्मा कैसे हो सकता, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूँ, ये आपको प्रतीत होगा नहीं। इसलिए मैं आपको एक दृष्टांत देता हूँ। एक बार एक महात्मा भिक्षावृत्ति करने के लिए जा रहे थे, कि घर पर एक भाई खड़ा था, उसके आगे जाकर उसने बोला भिक्षान दो, तो वो भाई घर में से कुछ लेके आया। तो महात्मा की नज़र उस पुरुष को पर गई, उस व्यक्ति के ऊपर पड़ी। तो उसने बोला, उसने सोचा कि ये इंसान कुछ पाने वाला पा सके ऐसा है, तो उसके ऊपर आवरण बहुत आ गया है, तो उसको आवरण हटाना पड़ेगा। तो उसने क्या, उस अपनी झोली में से उसको एक शालिंग्राम दिया। क्या दिया?
शालिग्राम आता है छोटा, अपने घर पे पूजा करते हैं सब, शालिग्राम धतूरा। तो उसके साथ उसने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर तुम शालिग्राम की सेवा पूजा करो पर साथ में उससे बड़ा कोई आपको मिले तो शालिग्राम को छोड़ देना, फिर उसको पकड़ लेना, उसकी सेवा पूजा करना, जो बड़ा मिले उसको पकड़ कर उसकी सेवा करना। तो वो भाई तो शालिग्राम की सेवा पूजा करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक उंदर ने तड़ाप मारी, शालिग्राम नीचे गिर गए। तो बोला को हो शालिग्राम से तो अच्छा बड़ा उंदर है। तो उसने उंदर को पकड़ा, उंदर को नहलाए खिलाए सब करे। फिर बाद में एक दिन ऐसा आया तो उंदर ऐसे घूम रहा था तो बिल्ली ने तड़ाप मारी, उसको बिल्ली ने पकड़ लिया। फिर बोला कि वो तो उंदर से बड़ी बिल्ली है, तो बिल्ली को पकड़ा, फिर बिल्ली को उसको खिलाए नहलाए सब करे। तो बिल्ली भी ऐसे अपने घर में घूम रही थी, एकदम कुत्ते ने तड़ाप मारी। तो समझ के पे उससे तो बड़ा कुत्ता है, उसने कुत्ते को पकड़ा, कुत्ते को भी ऐसे नहाने धीरे पूजा करे तिलक करे सब करने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी पत्नी कहीं बाहर गई थी और कुत्ता रसोड़े में घुस गया। जैसे घुसा और बाहर निकलती थी और पत्नी पानी भर के आई तो देखा कि उसने तो पूरी सारी रसोई पकड़ दी। तो डंडा लेके कुत्ते को मारने लगा। ओ हो, मेरे कुत्ते से तो मेरी वाइफ बड़ी है भाई, मेरी पत्नी बड़ी है। तो उसने सब छोड़कर उसकी पत्नी की सेवा पूजा करने लगा। अब माफ करना जरा, आगे बढ़ना इसलिए बोल रहा हूँ तो स्त्री की सेवा पूजा करने लगी तो स्त्री अपने आप में थोड़ा घमंड आने लगा। कुछ बोले तो पति को ऐसे डांटे, कुछ बोले तो पति को ऐसे डांटे। एक दिन ऐसा आया तो पति का गुस्सा आ गया, वो डंडा लेकर वो खड़ा हो गया। बोला ओ शालिग्राम से तो उंदर बड़ा, उंदर से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता बड़ा और कुत्ता से मेरी वाइफ, लेकिन आज पता चल गया मुझसे बड़ा कोई है नहीं। उसी वक्त वो महात्मा भी आ गए। महात्मा जी मुझे समझ में आ गया कब शालिग्राम से उंदर बड़ा, उंदर से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ते से मेरी वाइफ। बोले कि आज मुझे पता चला कि मैं सबसे बड़ा हूँ। तो महात्मा जी ने बोला कि तुम कौन हो? तो खड़ा हो गया, तो मैं कौन हूँ? को हम वो कौन सू? इसको प्रश्न हुआ। फिर महात्मा जी ने बोला कि अगर तेरे अपने आप को जानना हो तो आ जा। ऐसे मुझे दरिया जैसे बापू थे ले गए, जैसे वोट करना है कल कब वोट करने का है? वोट की तारीख कौन सी है? हाँ 9 तारीख को मुझे दरिया बाबू जिसे भी वोट लेने की इच्छा हो, अपना स्वरूप के जानने की इच्छा हो तो 9 तारीख को उनको पकड़ रखा है। तो जिसकी इच्छा हो तो बैठ जाना, जो बैठे हो तो अच्छे है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो। अपने आप की पहचान, जैसे कहीं भी जाते हैं तो पहचान करने के लिए क्या देते हैं हम? आप बोलो भाई आपकी क्या पहचान है? तो मैं क्या बोलूँगा? भिखा भाई, ऐसा ही बोलूँगा ना, ऐसा ही बोलूँगा ना। मेरी पहचान पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा? मैं भिखा भाई हूँ। तो बोलेगा महात्मा कि भिखा भाई कहाँ हो तुम बताओ अपने शरीर में। तो महात्मा जी तो हमें तो हमारे गुरु ने दी थी मुदत, तो 3 दिन में आप अपने आप को खोज कर लाओ, आप यहाँ आओ तो आपको धन्यवाद है। 3 दिन के मैं 5 दिन तक ढूंढता रहा, मुझे मिला नहीं। फिर सतगुरु की शरण में कहा, सतगुरु ने हमें वो दिखला दिए। तो वो क्या चीज़ है? वो मेरा साहब है। और जब नाम लेने से, जैसे एक ग्लास बोलूँ तो ग्लास का स्वरूप आता है ना आपके सामने, ऐसे उसका नाम देने से शिव जी आपके सामने खड़े हो जाएंगे। उसके नाम देने से विष्णु ब्रह्मा सब खड़े हो जाएंगे, आद्य शक्ति भी खड़ी हो जाएगी। ये गुरु जी की महिमा है। और सब के ऊपर जो आप हो, आत्मा हो, और आत्मा को परमात्मा का भजन करना है। बोलते हैं भजन कर मुठमती भजन कर, बोलते हैं ना। तो वही आत्मा परमात्मा के स्वरूप होने के लिए उसे नित्य भजन करना पड़ता है। जो सद्गुरु नाम देते हैं उस नाम का हमेशा अहरनिश उसी नाम के लक्ष्य में रहना पड़ता है। भजन नहीं करने का है तो वही वो शिव राम राम ऐसा नहीं करने का। वो तो अपने आपका रूप स्वरूप जब देख लेते हो तो उसका नाम लेने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। इसलिए मैं ज़्यादा बोलने से, मुझे कहने का तो बहुत है। मैं एक और बात बताऊं, सब बोलते हैं शान करो, गुरु जी शान करते हैं। क्या करते हैं? तो शान में कभी उल्टा हो जाता है। मैं थोड़ी दवाई का काम करता हूँ, वहाँ की दवा देता हूँ मैं। तो मेरे घर पर बहुत लोग आते हैं,
इसमें एक भाई मेरे घर से दवा ले गया, तो उसको अच्छा लगा, उसके पड़ोस में था, उसको उसने वो दवा दे दी, दवा वाली उसको अच्छा होगा, तो उसने बोला कि साहब का एड्रेस दो मुझे। अब वो भाई जब मेरे घर दवा लेना है से पहले, तो किसी ने पूछा वो भिखा भाई का घर कहाँ है, तो एक भाई ने बताया वो सामने गाड़ी खड़ी है, वो उनका घर है। तो पहला भाई ने बोला कि वहाँ तो 2-3 गाड़ी खड़ी है, कौन सी का घर है, तो उसने बोला उसको कौवा बैठा है ना, तो गाड़ी पर उस वक्त कौवा बैठा था, तो कौवा बैठा है वही घर भिखा भाई का है। अच्छा, तो वो आए मेरे घर आए। अब उसने दूसरे को एड्रेस क्या दिया, तो भिखा भाई का घर का एड्रेस ये है, वहाँ जाओगे वहाँ गाड़ी खड़ी होगी और उस पर कौवा बैठा होगा, भिखा भाई का घर है। अभी मैं बताऊँ, कौवा भाई जब आया था तब कौवा बैठा था, वो आया था कौवा बैठा होगा। तो शान है, समझने की बहुत जरूरत है। अब मेरे थोड़ा मुँह सूखता है, आवाज़ नहीं निकलता, इसलिए मैं परमात्मा साहब को विनती करूँगा वो कुछ कहेंगे। और बोलिए सतगुरु साहेब। पाड़ी 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 बोलो सदगुरु દેવનો જય। સવારે નાસ્તો તો સારો એવો કર્યો છે, પણ જય તો એવી બોલો કે ખરેખર અમદાવાદ સુધી તો નહીં જઈએ શકે, માંડલ સુધી નહીં જઈ શકીએ, પણ રામેશ્વરમાં જો ભગવાન જ્યાં બિરાજમાન થયેલા છે, જ્યાં ભગવાન બેઠા છે, એમનું મંદિર બનાવ્યું છે રામેશ્વરનું, ત્યાં સુધી તો કમસે કમ સંભળાય કે રામ ત્યાં બેઠક શ્રીજી પ્રભુની બેઠકમાં ત્યાં ગાડી કોક મોજે દરિયા કરી અને કોઈ મહાન પુરુષ છે એ એમના ગુરુના ગુણ ગાઈ રહ્યા છે। તો બોલો સદગુરુદેવનો જય, ગુલાબદાસ બાપુનો જય, મોહન મૂળ પ્રકાશનો જય, સર્વ સંત ભગવાનનો જય, સત્ય સનાતન ધર્મનો જય। રામેશ્વરની પાવન ધરા પર ખરેખર જો આ મહાન કામ મહાયજ્ઞ જો કરી શકતા હોય તો એ કોઈ પરમ શક્તિને પામેલા હોય, ગુરુના બાલકા હોય, ગુરુના લાડકા હોય, અને ગુરુ સરપણ ધારણ કર્યા પછી એ ગુરુને સબ સમર્પણ કરી અને ગુરુના સમર્પણથી જ એ પોતે જો એનાથી જ બધું વડે જ એના વડે જ થઈ રહ્યું છે એવું જો માનનારા હોય તો મોજે દરિયા સાહેબની જય। તો ધન્યવાદ છે આવા મહાન યજ્ઞમાં અને યજ્ઞનું જે વિરાટ સ્વરૂપ આપણે 1 તારીખથી કરી રહ્યા છીએ, એનો આનંદ લઈ રહ્યા છીએ, તો ધન્ય છે આવા મહાપુરુષોને। કારણ ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુ દેવો મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મા તસ્મૈ સે ગુરુદેવ નમઃ। સર્વ દેવોએ દેવીઓએ બ્રહ્માએ વિષ્ણુએ મહેશે સર્વએ એક ગુરુના આધીન છે, સર્વ ભગવાનો બી ગુરુના આધીન છે। તો ગુરુના આધીન કેમ છે કે ગુરુ બિન જ્ઞાન ન ઉપજે, ગુરુ બિન મીટે ન ભેદ, ગુરુ બિન સંશય ના મીટે, પડ પડ ચારો વેદ। આપણે કોઈનું ખંડન નથી કરવાનું, પણ જે ખરેખર જે સમજ આપે છે આપણી જોડે બંને છે। આપણા અંદર એટલા બધા મહાન ખજાના છુપાયેલા છે, એ ખજાનામાં 2 ખજાના મેઇન છે, જ્ઞાન અને અજ્ઞાન।
અને આ જ્ઞાનનો જે ખજાનો છે, જે પ્રગટ કરે છે, તે પોતે સદગુરુ દાતાર છે. અને સદગુરુ દાતાર નાથોનો નાથ, સર્વનો દાતાર મારો સદગુરુ દાતાર છે. એના સિવાય બીજું કંઈ છે જ નહીં આ જગતમાં. જો આ પત્તાની જો પાંખડી હિલવાની શક્તિ હોય તો સદગુરુની કૃપાથી જ કૃપાથી જ કૃપાથી જ. તો ધન્ય છે આવા સદગુરુ દાતારને, ધન્ય છે એવા એમના એકદમ સુલક્ષણા અને સત શિષ્ય ભીખારામ બાપુને હું વિનંતી કરું કે ખરેખર તમે જે આ પ્રોગ્રામ કર્યો છે અને જે પણ કીધું છે, જે બે વાત આગળ લઈ ગયા છો, અને જેમ આમાંથી એકાદ જણના જો 2-4 અક્ષરોમાંથી એકાદ અક્ષર, એકાદ શબ્દ જો લઈ અને એનું જો રટણ કરશે, શ્રવણ મનન અને નિધ્યાસન કરશે, તો જરૂર એનું અહીંયા રામેશ્વરમાં આવેલું લેખું લાગશે. તો કહેવાનો મતલબ મારો એ છે, તો આ ગુરુ શું ચીજ છે? તો એક મહાપુરુષે તો એવું કીધેલું, એવું કહી દીધું પહેલા જ દિવસે, પહેલા જ દિવસે સરસ મજાનું ભજન ગાયા હતા ભાઈશ્રી કે ધનગુરુ દેવા મારા ધનગુરુ દાતા, મારા ગુરુજીએ સત શબ્દ સુનાયો. કેવો શબ્દ? સતનો શબ્દ સુનાયો. અને પછી એ આગળ જતો. તો હું વિનંતી કરું, તો જો આવડતું હોય તો 2-4 લીટી બોલો, તો આગળ આપણે ચલાવીએ ગુરુ વિશે. ધન ગુરુ દેવા, ધન ગુરુ દાતા મારા, ધન ગુરુ દેવા ગુરુજી શબ્દ સુનાયો જી. ધન ગુરુ દાતા ગુરુજી શબ્દ સુનાયો જી. ગુરુજીનો મહિમા હું તો પલ પલ વખાણું, મારા પ્રાયચિત સગણા જોને જાય જી. પ્રાયચિત સગણા જોને જાય જી. દિવસથી 4 દિવસથી આપણે ખરેખર ગુરુનો મહિમા જ કરીએ છીએ. અને ગુરુના મહિમા થકી જ આપણે આ બધા આટલા આનંદ અને મોજ છે. દુનિયામાં એવી કોઈ શક્તિ નથી કે આપણને મોજ અને આનંદ જો આપી શકતા હોય, એ સદગુરુ દાતાર જ છે. બીજા બધા આપી શકશે, માલ મિલકત ધન દોલત, પણ એ માયામાં વધારો થશે, એ તમારું ટેન્શન વધારશે. પણ સદગુરુ દાતાર મારો નાદ એવો છે કે મોજે મોજ, મોજે મોજ, મોજે દરિયા, મોજે દરિયા. કારણ કેમ એવું કીધું કે એક મહાપુરુષે અહીંયા વાત કરી આ ભજનમાં જ, આ તારે વાણી કરી એમાં કે હું મારી ખાલ ઉતારું આ શરીર તણી અને ઉપર સોનેરી રંગ ચડાવું, સોનેરી રંગ ચડાવી અને એની મોજડી સીવડાવું, અને મોજડી સીવડાવી અને મારા ગુરુજીને પહેરાવું, તો એના તોલે ના બાપ.
કારણ કે આ સદગુરુનો મહિમા એવો છે. તમે વિચાર કરો વાલા સજ્જનો, 4 યુગ જયા. કેટલા? 4. સતયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને કલિયુગ. 4 યુગ જયા. બધામાં ફરક પડ્યો છે, બધામાં કંઈ પરિવર્તન આવ્યું છે. પણ મારા ગુરુના શબ્દમાં, મારા ગુરુ એવો શબ્દ, એમાં પરિવર્તન નથી આવ્યું. એટલાથી જ વિચાર કરવા જેવો છે કે ગુરુ શબ્દ કેટલો મહાન છે. તો આ ગુરુજી પ્રાપ્ત કઈ રીતે થાય અને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે શું કરવું પડે? તો ત્યાં ગાડી એક મહાપુરુષ પાસે એક વાણીમાં એવું કહે છે કે ચિત્તમાં ચટકી લાગ્યા વિના કેમ રીજે કીર્તાર. ચિત્તમાં ચટકી લાગ્યા વિના કેમ રીજે કીર્તાર. જો ઈયળમાંથી ભમરી બને તો મનુષ્યને કેટલી વાત. ધન્યવાદ છે એવા સદગુરુ દાતાને. પણ ક્યારે? ગુરુના પાસે જે ઉપદેશ લઈએ છે. કાલે પ્રમદાડ આવડે સાહેબે સરસ મજાની વાત કરી, કીધું કે 9 તારીખે આનો ઉપદેશ લેશે અને કોક આપણે નથી દીકરા દીકરીને પરણાવીએ ત્યારે કહીએ છીએ કે પ્રભુતામાં પગલા માંડશે. અરે બાપુ, પ્રભુતામાં પગલા તો પછી ખબર પડશે કે કેમના પ્રભુતામાં પગલા માંડે. પણ આ પ્રભુતામાં પગલા માંડી જો તારો તો જીવન સુધરી જાય, પણ તારા સંગમાં આવે ને એ બધાનું જે પલટો થઈ જાય. બાપ ખરેખર કેમ સંગમાં? ગુલાબદાસ બાપુ સંગમાં આયા, બાલકદાસ બાપુના સંગમાં આયા. બાલકદાસ બાપુના સંગમાં ગુલાબદાસ આયા, ગુલાબદાસના સંગમાં મોજે દરિયા આયા, મોજે દરિયા ગુરુના સંગમાં આપણે બધા આયા. તો આજે મોજે મોજ. પછી આગળ એમ કહેવામાં આવ્યું છે તો આ બધો આનંદ મોજ ક્યારે મળે, ક્યારે થાવે અને ક્યારે હું પ્રાપ્ત કરી શકું? ત્યારે પછી આગળ કહે છે અમારા કેશવ મૂળ પ્રકાશ ચોબારીમાં ગુરુદ્વારા છે એ મહાપુરુષ અમને પાછું કહે છે, આપણને કહે છે કે હું મારામાં મસ્ત છું, તું તારામાં રહે. કે હું મારામાં મસ્ત છું, તું તારામાં રહે. કે ઝઘડો નહીં મટા દેખાય છે બે. આ દેત અને અદ્વૈતની વાત છે બાપ. દેત ને અદ્વૈતની વાત છે. દેતમાં જ રહેવાનું છે અને પણ અદ્વૈતનું વિચાર કરવાનો છે. અને અદ્વૈતમાં જ કે અદ્વૈત પેલી પાર શું છે, દેતની પેલી પાર શું છે, અદ્વૈત છે. એટલે બે પણ દ્વિતીયપણું મટાડવાનું છે. બે દે તો બધાને કહે છે ભાઈ બે તો છે જ. કે કઈ રીતે? કે ભગવાનના ભક્ત ઝઘડો ઉભો તો બે તો હજુ છે જ. કોણ? ગુરુના શિષ્ય. કે ઝઘડો ઉભો તો આ મટે કઈ રીતે? કઈ રીતે થાય? એક કઈ રીતે બને? એક કઈ રીતે બનાવવાનું છે આપણે? કે બહાર જેટલી ભ્રમણાઓ છે, બહાર જેટલી વૃત્તિઓ છે એને વાળી અને અંદર ઉતારવાની છે. અને અંદર ઉતરી અને આપણે પોતે જે શિષ્ય હોય એ સદગુરુ દાતારમાં સમય જવાનું છે બાપ. એના શરણમાં સમય જવાનું. આવડા મોજે દરિયા બાપુએ વાત કરી હતી ને આપણે કે સમર્પણ કોને કહેવાય? આ સમર્પણ થાય ને તો જ, જો સમર્પણની લાયકાત મેળવે તો જ બાપુના એમાં સમાય. નહીતર અશક્ય વાત છે બાપ. લાયકાત વગરનું મેળ નહીં પડે. આ લાયકાત ધરાવી. પછી ભક્ત ને ભગવાન. તો ભક્ત ક્યારે? આ બધું સમર્પિત કરી અને આ મારો નાથ, એ મારો દયાનો સાગર, મારો જે કરી રહ્યો છે એ મારો ભગવાન જ કરી રહ્યો છે. એના સિવાય બીજું કોઈ જ નહીં કરી રહ્યો. ભગવાન મારો સદગુરુ દાતાર જ છે, એના સિવાય બીજું કંઈ નથી. જો એવું જો તદ્દન સમર્પણ ભાવ આવી જાય, નક્કી થઈ જાય તો ખરેખર એ ભક્તમાંથી ભગવાન બની શકે છે. પણ ક્યારે? કે જ્યારે પોતાની દરેક વૃત્તિઓ આ 25
21 પ્રકૃતિની દરેક વૃત્તિઓ છે. એ વૃત્તિઓ બધી વાળી અને વાસનાઓ બધી વાળી, ભ્રમણાઓ બધી વાળી અને પોતે પોતાની અંદર સમાપ્ત કરી દેવાનું હોય છે. અને સમાપ્ત કર્યા પછી ત્યાં ગાડી સદગુરુના દાતારના શરણે જવાનું છે અને સમર્પિત કરવાનું છે. હે મારા નાથ, એ દયાના સાગર, એ સદગુરુ દાતા, હું જેવો છું પણ હું તારો છું બાપ, તારો છું. જો આવું આવી જાય દિલમાં અને આવું થઈ જાય તો મારો નાથ જરૂર સ્વીકારીને તો પછી આગળ વાત કરે છે. શું વાત કરે છે? આ બધું થઈ જાય કદી આપણે બધી વાતો થઈ જાય તો શું થાય કે કહા કેશવ કા માન લો, દીવાના બતાવું દેશ, આના જાના હે નહીં, અને આનંદ કરો હમેશ, આનંદ કરો હમેશ. મોજે દરિયા, મોજે દરિયા, મોજે દરિયા. કેમ કે આપણે સદગુરુ દાતાના શરણે એટલા માટે જઈએ છીએ કે આપણું જન્મ મરણ મટાડવા, આપણું જન્મ અને મરણ ની સમજ જે છે એ સમજ મટાડવા, કે જન્મ અને મરણ શું છે એ મટાડવા આપણે સદગુરુ દાતાના જઈએ. અને સદગુરુ દાતા ત્યાં આપણો જન્મ મરણ મટાડી દે છે, આપણી 84 મટાડી દે છે અને એકદમ નકરકંઠ નીલ કમલ જેવા એકદમ શાંત અને સ્વભાવનો સુકોળ થઈ અને પછી જેવી રીતે આઠે પોરે આપણે ગંગા સતી ભાનભાઈ કહે છે કે આઠે પોરે આનંદ 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 આનંદ, બીજું કંઈ જ ના રહે. તને દેખાડું બતાવું બીજો દેશ, 52 જે દેશ બતાવે એ સદગુરુ બતાવે બાપ, એ સદગુરુ. અને આઠે પોરે આનંદ 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 થાય છે. તો પછી આગળ આવું બધું કોને થયું? કે થયું કોને થયું? કે ઘણા મહાપુરુષો. તો ગુલાબદાસ બાપુ ન થયું, બાલકદાસ બાપુ ન થયું, મોહનદાસ બાપુ ન થયું, કબીર સાહેબ ન થયું, સંત શિરોમણી રોહિદાસ ચમાર ન થયું, મીરાબાઈ ન થયું. કે આવું થયું કેવી રીતે થયું? આપણે રામેશ્વરમાં આવ્યા છે તો રામેશ્વરનો એક દાખલો લઈએ અને એક દ્રષ્ટાંત છે સારૂપી. એમાં બતાવ્યું છે ને અમે કીધું છે કે આમ તો મહારાષ્ટ્રમાં પંઢરપુર ત્યાં ગાડી એક મહાન સંત થઈ ગયા અને એ મહાન સંત થઈ ગયા ઓડિશાના ગુરુ જનાર્દન ના શિષ્ય હતા એકનાથ મહારાજ. તો તેમના ગુરુએ એમને ઉપદેશ આપ્યો, એમને પ્રેરણા આપી, એમને વિચાર કર્યો અને કીધું કે જેવી રીતે મોજે દરિયા સાહેબના તારે જે પ્રેરણા આપી અને વાત કરી કીધું હશે, એમના અંદરથી નાભીમાંથી કંઈ ઉદ્ભવ્યું હશે તો જ રામેશ્વર આવવાનું વાત નક્કી થઈ, તો જ રામેશ્વરમાં શિબિર કરવાની નક્કી થઈ, તો જ આ શિબિરમાં આપણા બધાના આમંત્રણ કર્યા. એમના ગુરુજીએ એકનાથને કીધું કે જાઓ રામેશ્વર જાઓ, મદુરાઈ જોડે રામેશ્વરમાં જાઓ અને ત્યાં રામેશ્વર ભગવાન મારા ભોલિયાનાથની મહારાજની સેવા કરી અને તેના ગંગાજળથી એનું શિવલિંગનું આચરણ કરી શિવલિંગમાં ગંગાજળ ધરાઈ અને પછી તું તારી ભક્તિનો આગળ સંદેશ વધારજે બાપ. જા હું તારે પર જેવી રીતે તારે મોજે દરિયા પર ગુલાબદાસ બાપુ મોજ કરાવે છે ને એમની જોડે આપણે બી મોજ કરીએ છીએ. તો આ એકનાથ મહારાજ ગંગા નદીએ જાય છે, ત્યાંથી કાવડ ભરીને એક કાવડ પાછળ, એક ગળો પાછળ, એક ગળો આગળ અને માખબે લઈ અને ધીરે 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 આગળ વધે છે. આવતા આવતા રસ્તામાં એક ગધાડો પાણીથી તરફડિયા મારતો, ઉનાળાનો દિવસ છે, તરફડિયો મારતો તો બરોબર એને તરસ લાગી હતી કે હવે ઘડીકમાં કહો તો જીવ જશે, ઘડીકમાં કહો તો એનો પ્રાણ પંખેર ઉડી જશે
હવે શું થશે એવું એમના મનમાં એના દિલમાં થયું હશે. એની કલ્પાન જોઈ, એની તડપ જોઈ અને આ એકલા સમજી ગયા, ઓહો મારો ભગવાન, મારો નાથ. આહા, લાગે છે એને તરસ લાગી છે બાપ. તો એનો જે કાવડ હતું, આગલી કાવડ કે એક કાવડ રવા દો અને એક કે એને પીવડાવી દે. એક કાવડ પટકટ કરીને એના મોમરેડી બધી જ બીજો તો પછી થોડો આમ થયો. બીજી કાવડ હતી, એક કાવડે પીવડાવી દીધી, બીજી એ પીવડાવી દીધી. તેમની જોડે જેવી રીતે આપણે મોજે દરિયા જોડે 8-10 માણસ કાલે ત્યાં જવાનું કહે છે ને, કાલે 3 દિવસ ધનુકોટી એમ એમની જોડે બીજા 4-5-10 એમના શિષ્યો હતા. એ બધું જ પાણી પીવડાવી દીધું અને બધું જ પાણી પીવડાયા પછી એ પાણી પીધા પછી એ ગધાડો એકદમ તરસ મુક્ત થઈ અને એ પછી ત્યાંથી ઊભો થઈને ચાલવા માંડ્યો. તો જય હો જય હો. ત્યાં જ્યારે ખરેખર પગે લાગે છે એકનાથ મહારાજ કે મારા પ્રભુ ધન્ય છે તને કે છે એ સદગુરુ દાતા. જેવી રીતે મોજે દરિયા સાહેબ આપણે નથી કહેતા, અરે કહે છે મને આમાં મારો ગુલાબદાસ બાપુ દેખાય છે, અરે આમાં મારો ગુલાબદાસ બાપુ દેખાય છે, રામેશ્વરમાં મારો ગુલાબદાસ બાપુ બેઠો છે, અરે મેલડી 11 મેલડી માની કે જય બોલાય એમાં મારો ગુલાબદાસ બેઠો છે. એમ રામ એકનાથ મહારાજે વાત કરી કે ખરેખર ધન્યવાદ છે, વાત સાચી છે. જો આટલું બધું થાય ને, આટલી બધી ક્રિયા થાય ને, તો એકનાથ મહારાજ બનાય એવો મહાપુરુષ બનાય. તો ખરેખર કે આ વાતને વાગોળવા જેવી છે, લેવા જેવી છે. અને આ વાતને આગળ સમજાવવા માટે પછી એક તરત ત્યાં ગાડી સદગુરુ દાતારને આગળ જઈ ચરણ ચંપી કરી અને વાત કરે છે. શું કહે છે? અરે અવસર્યે જેણે સદગુરુ સેવ્યા, વસ્તુ દેહમાં દર્શાઈ રે સોહાજીલા. આરે અવસર્યે જે સદગુરુ સેવ્યા. આ વસ્તુ તો દેહ
સદગુરુ એટલા માટે મહાન છે, એટલા માટે એ મહાનની આપણે પદવી આપીએ છીએ અને એટલા માટે એમને કહીએ છીએ કે એમના થકી આ પત્તાનું બીજ પણ એના થકી જ થાય છે અને પત્તું બી એની શક્તિથી જ હાલે છે. કેમ કે બહારની વસ્તુ ક્યાંય કશું લાવતા નથી. સદગુરુ દાતાર એ બહારથી કોઈ પણ વસ્તુ લાવતા નથી અને કંઈ પણ બહારથી લઈ અને તમારા ડુપ્લિકેટ કે શું કહેવાય કે ડુપ્લિકેટ અને નકલ નથી કરતા. સદગુરુ દાતા નકલ નથી કરતા, કદી નકલ નથી. એ પોતાના દેહમાં એટલા માટે બતાવે છે અને એટલે કહે છે કે બાપ આ ખજાનો છે ને, આ પિટાળ છે, આ ખજાનો છે બહારથી નથી, તારી અંદર છે, ભીતરમાં છે. તો ભીતરમાં તું ડૂબકી માર, ભીતરમાં તું અંદર ડૂબકી મારીને જો કે આ ખજાનો કેવો છે. કારણ પછી જેવી રીતે આ વાણીમાં વર્તાય છે, બોલાય છે, એમ દરેકે ચીજ આપણને 5 તત્વ, 25 પ્રકૃતિ, 3 ગુણ, 4 અંતઃકરણ, એ બધું જ બાદ કરતા 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 જે તું શેષ વધ્યો એ તું છે. જે તું શેષ વધ્યો છે, જે નક્કી કરી લે બાપ અને એનો વિશ્વાસ કરી લે તો જરૂરથી તારો બેડો પાર થશે. કે ઘરવાળાને દેવું થઈ ગયું હોય અને ગુરુ કળીએ અથવા તો ખોટા વ્યસને ચડી ગયો હોય અને ગુરુ કરીએ, અથવા તો ખોટી આદતો હોય અને ગુરુ કરીએ, આવો ભાવ લઈને કદી ના જવું બાપ, કદી ના જવું. કારણ કે આ ચીજ વસ્તુ મારે આગળ કહેવાની હતી પણ અત્યારે એટલા માટે કહું છું, પાછળથી ખબર પડી કે 9 તારીખે હજુ કોઈ મહાત્માઓને બોધ આપવાનો છે. તો ખરેખર આવો ભાવ લઈને જવાનું. એ સદગુરુ દાતાર મારા નાથ દયાના સાગર કે હું તારા શરણે આવ્યો છું તો મને મારી 84 મટાડજે. મારા આવા જન્મના આવા ગમનના જે ફેરા છે એ ફેરામાંથી મને મુક્ત કરજે બાપ, અને મારું જીવન ધન્ય બનાવી અને મને તારા શરણમાં લેજે મારા નાથ. એટલા માટે હું તારા જોડે આવ્યો છું બાપ, તારી પાસે આવ્યો છું. તો ત્યાં ગાડી જઈ અને એક ગુરુજીને પછી નાતે ભાતે કે કસાયમાં કંઈ કોઈ બધું આવડે મોજે દરિયા બાપુએ સરસ મજાની વાત કરી કે એની નાદ ના જોતા છેલ્લે તો એમને કહી દીધું મારું નામ દઈને વાત કરી. રોહિદાસ બાપાનો દાખલો આપી અને અમને નામ દઈને વાત કરી કે નાતે જાતે બધું તું મૂકીને ઈર્ષ્યા કૂડ કપટ તારી અને સર્વ તારી અને તું નકરકંઠ થઈ અને મારી જોડે આવજી કહીશ. અને ત્યારે જ એ મારો ના દયાનો સમર્પણ ભાવ કદીક જો આવી જાય ને, સમર્પણ. એક વખત એવું બન્યું, બુદ્ધ ભગવાન વિચરતા હતા. બુદ્ધ ભગવાન જતા હતા, રસ્તામાં એમના 4-5 શિષ્યો અને એક ભાઈ આમ જાણતો હતો, થોડો અજકચરું જ્ઞાન થયેલું, અને એ વાત કહ્યું એટલે મેં જે રીતના વાત કરીને એવી રીતના વાત કરું, હે બાપુ મને મોક્ષ આપો, મારે મોક્ષ જોઈએ છે. અરે બાપુ ઉભા રહો. એટલે ભાઈ શું છે પણ કે મારે મોક્ષ જોઈએ છે, મને મોક્ષ આપો. કે ધીમો બાપુ મને મોક્ષ આપો. અરે ધીમો બોલ બાપ, ધીમો બોલ. બાપુ મારે મોક્ષ જોઈએ. અરે ધીમો બોલ. ત્યાં ગાડી આ મોક્ષ છે ને એ બોલવાની વાત નથી બાપ, એને શું કરવાની વાત છે? મોજો માણવાની વાત છે, અનુભવ કરવાની વાત છે. કઈ રીતે અનુભવ તમે કઈ રીતે કરશો? કેમ કરશો? કરવો પડે. કઈ રીતે? કે
દૂધમાં તમે વાટ મૂકો, દિવેટ મૂકો, અમે દિવેટ કહીએ, વાટ કહીએ, એ વાટ કદી મૂકો તો એ દૂધ સળગે? એ પ્રગટ થાય? એમાંથી અગ્નિ પ્રગટ થાય? ના થાય બાપ, કદી ના થાય. તો એને શું કરવું પડે? એને મેળવણ મિલાવવું પડે બાપ, મિલવણ મેળવવું પડે. એમ સદગુરુ રૂપી શાન આપણે લેવી પડે બાપ, આપણે લેવી પડે. અને સદગુરુ શાન જો આપણામાં આવી જાય ને, ગુરુ કહીએ કે અમે આપણે જો કરવામાં સફળ થઈએ ને, તો એ વાટ આપણામાં દીવો થાય, થાય ન થાય, ના થાય એવું નથી. તો આ દીવો થવાનું કારણ એક જ છે કે એનું મેરવણ કરી એનું દહીં બનાવો. દહીં બનાવી અને આ સત્સંગ રૂપી સંતોના સંગ રૂપી એનું ગમ્મર વલોણું કરો. ગમ્મર વલોણું થઈ જાય તો પછી જેનો મોખણનો લોચો આવે, મોખણ, એ માખણ જો લેવામાં આવે અને ખરેખર એને આપણા ભક્તિથી, આપણા તપથી એને તપાવો અને એમાં તો જ બાપા ઘી નીકળે. અને એ ઘી નીકળે ત્યારે એ ઘીમાં વાટ જો મૂકી અને પ્રગટાવો તો જરૂર દીવો થાય, થાય, થાય ને થાય. ના થાય એવું કદી ના બને બાપ, કદી ના બને. કારણ કે વિચાર કરો તમે, બાપુએ સવારે સરસ મજાની વાત કરી કે 18 વર્ષે કે દીકરો ને બેન કદી સાસરે જઈને વાત થાય છે અને જો એનું પોતાનું કરી લે છે એક જ દિવસમાં, બે દિવસમાં જો પોતાનું સાસરું પોતાનું કરી લે છે તો બાપા આ તો 14 બ્રહ્માંડનો નાથ છે, મારો નાથ 14 બ્રહ્માંડનો છે. અને 14 બ્રહ્માંડના શક્તિ એની જોડે છે બાપ. તો એની જોડે જવું કઈ જેવી તેવી વાત છે? તો છતાંય આપણે જેવા છીએ તેવા જ એ મારો સદગુરુ દાતાર આપણને સ્વીકારે છે. આય બાપ, એમ જો અત્યારે મોજે દરિયાની એક જ વાત હશે બસ, જો આમાંથી કોક એક જણ, કોક એકાદ જણ, બધા તો ની વાત નથી કરતો, બધા થાય તો બહુ જ મોજે મોજ છે, આનંદ છે, પણ કોઈ એક બે જણને કદી આ વાત સમજમાં આવી જાય અને આ વાત સમજમાં આવ્યા પછી જો એનામાં દીવો પ્રગટ કરી દે ને તો ધન્યવાદ છે, ધન્યવાદ છે, ધન્યવાદ છે. કેમ ધન્યવાદ છે? કે મહાપુરુષો જેટલા મહાપુરુષો થઈ ગયા, ગુલાબદાસ બાપુ, સંત મીરાબાઈ, સંત શ્રી પડદેવદાસ બાપુ, પછી આ કબીર સાહેબ, પછી રોહિદાસ બાપા, જેસલ તોરલ, લાખો લોયણ, રવિ ભાણુ કંફોજ, આવા જે મહાન મહાન સંતો થઈ ગયા બધા. આ નવનાથ, નવીનાથ, ગોરખનાથ નાથ, આવા જે મચ્છંદરનાથ, જે બધા સંતો મહાપુરુષો થઈ ગયા ને એ એમને એમ નથી થયા બાપ. કારણ જો આ બધાના નામ ક્યારે થયા, કયા યુગમાં થયા, કેટલો સમય થયો હશે, પણ આજે આપણે રામેશ્વરમાં આ પ્રભુજીની બેઠકની અંદર આપણે એ બધાના ગુણગાન કહીએ છીએ. અને આપણી જ પેઢીમાં, મારી જ પેઢીમાં, મારી ત્રીજી પેઢીમાં કયા મારા દાદા છે ને કદીએ નામ ના લાવે, કદીએ ના આવે. કેમ ના આવે? કારણ કે તો તાર્યા છે, બીજાને તાર્યા છે. તો બીજાને કઈ રીતે તાર્યા છે? કે ગુરુ કરે છે એટલે. જો ખરેખર જો આપણે તો તરવું હોય અને આ 84 મટાડવી હોય, જો નિર્ભયતા લાવવી હોય, નિર્ભયતા સિવાય ગુરુ વગર કોઈ આપી શકે એવું નથી. કોઈની તાકાત બાદલી વાત છે કે નિર્ભયતા ગુરુ સિવાય આપી શકે. કાલે પમદાડે ભેરુનાથ મહારાજે પરમ દિવસ કાલે જ બહુ સરસ વાત કરી હતી કે છે
એક ગામ હતું અને એ ગામમાં એક પંડિત ભીખ માગતો માગતો એક જણાએ એને ગાયનું બચ્ચું આપ્યું. લે કે મહારાજ આને મોટું કરજે અને દૂધ ખાજે કે છે. તો આ લઈ ખભા મૂકી અને ચાલતો થયો. પાછળ 3-4 જણા જોયા કે હારા મહારાજ નાચવટ પડી ગયો લાગે છે કે કેમ કે હા ગાયનું બચ્ચું મળ્યું છે કે. તો એ પેલા 4 જણા હતા. પછી 4 જણા પર નક્કી કર્યું. શું કર્યું? એક અહીંયા ઉભો રહ્યો, એક આગળ ઉભો રહ્યો, એક આગળ ઉભો રહ્યો ને એક આગળ ઉભો રહ્યો. એટલે 4 જણા પહેલો જણો, અરે પંડિતજી જય ગુરુ મહારાજ, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મહાદેવ, જય મહાદેવ. બોલો હા ભાઈ કેમ છે? કે આ ગાયનું બચ્ચું લઈને ક્યાં જઈ રહ્યા છો? તો પછી આગળ જાય. પછી બીજાએ કીધું કે અરે મહારાજ આ ગાયનું બચ્ચું ક્યાં લઈ જાવ છો? તેના તો સંશય થઈ ગયો. પેલાએ મને આપ્યું છે. શું આપ્યું છે? કે ગાયનું બચ્ચું આપ્યું છે. અને આવા ક્યાં બકરું છે, બકરાનું બચ્ચું લઈને ક્યાં નીકળ્યો? આ બકરાનું બચ્ચું લઈને ક્યાં નીકળ્યો? તો પછી કે સારું કંઈક છે. શું સંશય ઊભો થયો. ત્રીજા જતા ત્રીજા જણાએ કીધું તાર નક્કી જ થઈ ગયું. એને શું થયું? નક્કી જ થઈ ગયું કે આ ખરેખર આવું હોવું જ જોઈએ. કારણ કે આવા 3 જણા તો ખોટા ના હોય. ત્યારે બકરું મને ત્યાંથી ગાય આપી છે પણ પોતાના ખભા પર વિચાર નથી કરતો કે ગાય છે કે બકરું છે. ચોથા જણાએ કીધું નક્કી થઈ ગયું કે હા હવે તો 4 ચોખ્ખું રહી ગયું છે. 4 નક્કી થઈ ગયું કે આ ગાયનું બચ્ચું નથી, આ બકરાનું બચ્ચું. તો નાખી ત્યાં આગળ તરત પટાય નાખીને આગળ ચાલતો હતો. લે તાણ પેલા 4 જણા એમ બાપા જીવનમાં આપણો કામ, ક્રોધ, મોહ, લોભ વાટે 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 ઊભા છે. એક ડગલું ભરીએ ને કામ આવી જાય છે સામે. એવી જોઈએ 2 ડગલા ભરીએ ને ક્રોધ આવી જાય છે. 3જું ડગલું ભરીએ ને મોહ આવી જાય છે, લોભ આવી જાય છે. વાટે વાટે. કારણ કે અસંખ્ય જીવોને તમે જુઓ, હાથીને એક જ એની એ લાગી હતી, એકની જ લાગી હતી હાથીને, મંદાકીની એના જીવની વાસનાની. હાથીને એકના જ પદાર્થની એક જ તત્વનો એ પેલા પતંગિયાને અગ્નિનો એક જ એને તત્વનો એને લાગે તોય એનો નાશ થઈ ગયો. એમ ઘણા જીવો એવા છે ને એકને જ લાગે. હાપને એક જ એને ઝેર જો કાઢી લેવામાં આવે ને તો એને પતંગ થઈ જાય. એમ દરેકને એક જ હોય છે, વિષયો એને લાગેલા હોય છે. જ્યારે આપણે તો 5 વિષયો લાગ્યા છે. કેટલા લાગ્યા છે? 5 વિષયો. તો આ 5 વિષયોનો કઈ રીતે આપણે ઉપયોગ કરવાનો? 5 વિષયોને આપણે શું કરવાનું? એ 5 વિષયોને ક્યારે આપણે નીચે મૂકવાના? જ્યારે આપણા સદગુરુ દાતાર જોડે ગયા હોય અને સદગુરુની વાત જો સાંભળી હોય અને સદગુરુ વાત આપણે નક્કી કરી હોય તો આ 5 વિષયોનો પાર થાય. અને આપણે એ પાર કરીને આપણે પોતાનામાં જે અંદર ઘટમાં ઉતારવાનું છે. મારા ઘટમાં ગોકળિયું ગામ ને ઘટમાં મથુરા અને ઘટમાં ગોકુળ ગામ ને કાશી. ઘટમાં જ છે બધું, ઘટથી બહાર છે નહીં. તો ખરેખર ત્યાં આપણે જોવાનું ક્યાં છે? પોતાના ઘટની અંદર જોવાનું છે. અને જેને પોતાના ઘટમાં ગોત્યો ને એને જરૂર મળે છે. તો આ મહાપુરુષોએ પોતાના ઘટને જ ગંભોળ્યો છે અને પોતાના ઘટમાં જ નક્કી થઈ ગયું છે. એટલે આપણે આ વાણીનો મહત્વ એ સમજાવીએ કે ખરેખર ક્યાંય કાશીએ નથી જવાનું, ગંગા ગોદાવરીએ નથી જવાનું અને ક્યાંય નથી. તમારા ઘટમાં જો ગોતી લો ને, એકને ગોતો ને, એકને સાધો ને તો 100 થઈ જાય એવી વાત છે. કેમ કે એક વખત અમારા ત્યાં ગાડી આ વતનની વાત કરું છું. વતનમાં ઘણા બધા નાના બાળ બચ્ચા અને કૂતરા ને બધા હોય છે. ભૂંડડા બી બહુ હોય છે, કૂતરાઓ હોય છે. એક કૂતરા ને ભૂંડડા બરોબર લડતા હતા.
પણ એની પાછળ 8-10 છોકરા પાછળ, અને પેલા એમાંથી એકાદ છોકરું ના કૂતરાનું બી, પેલા ભૂંડનું બી, ડુક્કરનું બી એમ લાગે ને કે સારું આટલું બધું સરસ રૂપાળું કૂતરાનું બચ્ચું, પેલા ડુક્કરનું બચ્ચું, તો ડુક્કરનું બચ્ચું એ પછી પાછું થોડું વાર થાય ને એટલે વિષ્ટા પીએ ખાય, કારણ પેલું કૂતરાનું એવું હોય છે મોસ ખાય. એટલે પોતપોતાનો જે વિષય છે ને, કહેવાનો મતલબ મારો એમ કે જીવન તો દરેકે જીવે છે, દરેકે પોતાનું ઘર નિવાસ કરે છે, દરેકે પોતે પોતાની રીતે સારી રીતે એટેચથી જીવે છે, પૈસા બી ભેગા કરે છે, ઘર બી ચલાવે છે, નોકરી બી કરે છે, ધંધો બી કરે છે, કંપનીઓ બી 4-5 ખોલે છે, 4-5 મિલકત, અરે 4-5 ગાડીઓ બી વસાવે છે, ફેક્ટરીઓ બી બનાવે છે. પણ ખરેખર જેને જેને જેણે આ સમજ નથી લીધી, ગુરુનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કર્યું, એને શાંતિ નથી નથી ને નથી. કેમ? શાંતિ કઈ હાટે ઘાટે નથી મળતી, શાંતિ કઈ દુકાને નથી મળતી. શાંતિ કેમ મળે છે? શાંતિ ગુરુના શરણમાં મળે છે બાપ. ગુરુના ચરણ ચોંપીએ ને તો જરૂરથી આવે, આવે ને આવે. કઈ રીતે આવે? જે તમારો જે સંકલ્પ ઉઠે છે ને, જ્યાંથી તમારા નાભીમાંથી સંકલ્પ જે ઉઠે છે એને, એ સંકલ્પને 2 તરફ વાળવાની તમારી તાકાત છે. 2 તરફ, 2 જગ્યાએ જવાનો એ સંકલ્પ જાય છે, પણ તમારી તાકાત એ છે કે મારે કઈ તરફ જવા દેવો છે. તો અતિ ઉત્તમમાં અતિ કે એક બાજુ કુકર્મ છે, એક બાજુ સત્યકર્મ છે. તો મારે સત્યકર્મ તરફ જવા દેવો છે કે કુકર્મ તરફ જવા દો, તો એ ભાવને તમે સત્ય તરફ જવા દો બાપ, સત્ય તરફ જવા દો. અને સત્ય તરફ ગયા પછી તમે ત્યાં આગળ વિચાર, થોડો એક વિચાર કરી લેજો કે આ સત્યમાં જઈ તો હું સારું કરું, કયું સારું કરું તો ભગવાન મને વહેલો મને યાદ કરે, કે વહેલા મને વાલો લાગે. હું પોતે ભગવાનને ક્યારે વાલો લાગું? એટલે પછી ત્યાં ગાડી સૌપ્રથમ એ ત્યાં ગાડી સેવા અપનાવે છે, અને સેવા અપનાવશો ને તો ઓટોમેટિક તમારી નમ્રતા આવશે. જો તમે સેવા ત્યાં અપનાવશો તો નમ્રતા દોડથી આવશે. તો નમ્રતા આવશે ને એટલે પછી ફટાક દે તમારામાં, જોજો હા, એક જ કરવાથી કેટલું બધું થાય છે. નવધા ભક્તિ ત્યાં આગળ પૂરી થઈ જાય છે. આ નવધા ભક્તિ જે આપણે અત્યારે હાલ આ બધી દુનિયા જગત કરી રહ્યું છે, આ જગત બ્રહ્માંડ કરી રહ્યું છે, એ નવધા ભક્તિ ત્યાં આગળ પૂરી થાય છે. તો ત્યાં આગળ તમારી નમ્રતા આવી જાય તો ફટાક દે દયા આવી જશે. દયા આવશે ને એટલે પછી ત્યાં આગળ તમારી પ્રેમ પ્રગટ થશે. તુજ મેં પ્રેમ, મુझ में પ્રેમ, સબ में પ્રેમ, પ્રેમ પ્રેમ ન પ્રેમ, પ્રેમ ઉત્પન્ન થશે. એટલે પછી કોઈ મહાન મોજે દરિયા જેવા સાહેબ, ગુલાબદાસ જેવા સાહેબ, કોઈ મહાપુરુષ ભૈરવનાથ જેવા મહારાજ, માણિકદાસ જેવા મહાન સંત કોઈ આપણને મળી જશે. અને મળશે એટલે પછી આપણા એના સંતનો ભેટો થશે. હજુ ઉદ્ધાર નહીં થાય તો પછી હજુ 7મી ભક્તિ છે કે એ સંત આપણા ઘેર આવશે. અને રાતે જ કોઈને ભૈરવનાથ મહારાજે જાણી વાણી કરી હતી ગઈ રાતે, જેના ઘેર સંત મિજબાની, કે જેના ઘેર સંત પધારે અને સંતના પગલા પડે ને એના ઘેર મોજે મોજ થાય છે. પછી એ સંત પધારે ત્યારે 8મી ભક્તિ છે. 8મી ભક્તિ છે કે તમે એ સંત તમને આ વાતની જાણ કરે. કઈ? આ વાતની જાણ કરે. અને આ વાતની જાણ કરે ને એટલે 9મો તમે આ બધું આ જે છે ને આ બધી ક્રિયાઓ એને ગુરુ કરાવો. પછી આપણા 5 તત્વને 5 વિષયોને દરેકને 25 પ્રકૃતિને આપણી વાસનાઓને દરેકને તમે ધીરે ધીરે
વાળો અને વાળીને પછી 10મી ભક્તિ છે, 10મી ભક્તિ એ દેદાર થાય તમારા, ત્યાં ગાડી તમને સદગુરુ દાતાના દર્શન થાય અને એના તમે ત્યાં ગાડી બની જાઓ. આવું આ સદગુરુનો મહિમા આટલો આ બધો ઉચ્ચ કોટી તમનો અને ઉચ્ચ રીતિનો હોય છે. તો ખરેખર જેને આ વાતથી કોઈ જો અજાણ હોય, આ વાત કદી કોઈને જાણ્યામ નાઈ હોય અને કદી કોઈને ના જાણી હોય તો ખરેખર બીજું બધું જ રવા દેજો, પણ આ વાત જાણશો ને તો બીજું બધું જ જાણી લેશો. એક વાતે સાંધો તો બધું થઈ જાય છે, એવી વાત છે. બધું હું તો ખરેખર કહું છું કે બીજું બધું જ તમારી બધી ધબાકાવાળી જે હોય ને ધોકા ભક્તિ એ બધી મટી જશે. ધબાકાવાળી ભક્તિ બધી જ મટી જશે, સેન્સરવાળી ભક્તિ બધી મટી જશે. તો ખરેખર આ વાતને જાણવા જેવી છે. પાનભાઈ એમના ભજનમાં સરસ મજાની વાત કરી કે આ વાત છે ને જાણવા છતાં અજાણી છે વસ્તુ. પાનભાઈ આ વસ્તુને જાણી લેજો, નહીતર આ વાત માટીમાં જશે. એટલે આપણે કાલે હઈશું કે નહીં હોય, આપણા શ્વાસા ચાલશે કે નહીં ચાલે, પણ કાલે આવતા પહેલો અત્યારે આ વાત જાણી લઈએ. કારણ કે સુખદેવજીએ અને એમને સુખદેવજીના ગુરુ સુખદેવજીએ 7 દિવસમાં મોક્ષ મેળવ્યો હતો. જો તમે અત્યારે ધારો ને અને તમે નક્કી કરી લો તો 1 જ મિનિટમાં મોક્ષ મળે એવો છે. 1 જ મિનિટમાં તમને નક્કી થઈ જાય એવું છે. 1 જ મિનિટમાં મારા નાથના દર્શન થાય એવો છે. તો ખરેખર આ વાત જાણી લેજો અને કંઈ મારી ક્ષતિમંદ કંઈ પણ બોલ્યામાં કંઈ આઘું પાછું થયું હોય તો મને મારી નમ્ર વિનંતી, મને માફ કરી અને સારું લાગ્યું હોય તો મારા સદગુરુ દાતારનું છે બાપ, અને જે કદી કે એવું લાગ્યું હોય તો મને પાછું આપી દેજો. આટલું કહી હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલો સદગુરુ દેવનો જય. મોજે દરિયા સાહેબનો જય. દરેક ભક્તજનો પોતાની જગ્યા પર જ બેસી રહે અને આવતીકાલે ધનુષ્ય કોટી જેને પણ જવાનું હોય અહીંયા નામ લખાવી દે. नैनों की खिड़की से तुमको कैसे मैं निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं. नैनों की खिड़की से तुमको दिल में